गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री Hello my dear student, today I discuss about resistors in series and parallel. Resistors అనేటివి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయో వాటి గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఆర్ ద రెసిస్టర్స్ ఇన్ సిరీస్? సో రెసిస్టర్ మీన్స్ యూ సీ దిస్ సర్క్యూట్, ద రెసిస్టర్ 1 by 1 అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ పోతే దాన్ని సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటారు. ఒకవేళ అలా కాకుండా మనకు ఒకదానికి ఆపోజిట్లో అనదర్ రెసిస్టర్ మనం కనెక్ట్ చేస్తూ పోతే దాన్ని ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. సో ఈ రెసిస్టర్స్ 1 by 1 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యూ సీ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. హలో మై డియర్ స్టూడెంట్, ప్రజెంట్ ఐ am explain how to behavior the current, voltage and power, the flow of electrons in the series circuit. Here R1, R2, R3 are connected in series. Here applied voltage V, the current flow in I. So here how to behavior the electron in the series resistor, 1 by 1 I will explain. So here R1, R2, R3 are connected in series లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కరెంట్ అనేది I ఫ్లో అవుతుంది. V అనే వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ V1, V2, V3 అనే వోల్టేజెస్ R1, R2, R3లో డ్రాప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకు R1 అనే రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I1, R2 రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I2, R3లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు I3 అనుకున్నట్లయితే ద కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టంట్ ఇన్ సిరీస్ రెసిస్టర్స్. అంటే I = I1 = I2 = I3 అవుతుంది. ఓకే, వాటి యొక్క డెరివేషన్ జాగ్రత్తగా మీరు విన్నట్లయితే పూర్తిగా మనకు అర్థమవుతుంది. సో యూ సీ దిస్ ఈజ్ ద one of the animation, the current, how to flow the electron. You see the flow of electron R1, R2, R3. Okay, so I will explain a derivation part. You see and listen carefully. Hello my dear student, present I am explain resistors in series. రెసిస్టర్స్ని మనం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ పవర్ కానీ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయో వాటి గురించి మీకు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సిరీస్. ప్రజెంట్ ఐఎమ్ డిస్కస్ రెసిస్టర్స్ అండ్ సిరీస్. ఓకే, యూ సీ వన్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, so this is called a resistor. Here we are represent the resistors. This is called R1, this is called R2, this is called R3. Okay, the current flow in the resistors, the current flowing in the resistors I. Okay, here the voltage drop V1 is V2 and V3. Okay, the current flowing in R1, so you are calling I1, I2, I3. Okay, applied voltage V, applied voltage V, the already we know the KVL, Kirchhoff voltage law, that source voltage is equal to the sum of the voltage drops. Here the current is flow in the series circuit ఆర్ ద సేమ్. ఓకే, అంటే మనకి కరెంట్ అనేది సిరీస్ సర్క్యూట్లో సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పాయింట్ నెంబర్ 1, I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3.
I1 is equal to I2 is equal to I3. Okay, I1 is equal to I2 is equal to I3. Okay, point number 2, source voltage. Source voltage, this is called a source voltage, sum of the all voltage drops. Ante V is equal to V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3. Okay, according Ohm's law, V means I into R. That is equal to V1 means I1 into R1, V2 means I2 into R2, V3 means I3 into R3. Here we replace I1, I2, I3 is equal to I. So IR, that is I1, I2, I3 place I substitute చేస్తే I కామన్ తీసేస్తున్నాం. R1 plus R2 plus R3. So eliminate I. R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is called a equivalent resistor. Okay, so here voltage division. సో మనకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి వోల్టేజ్ డివిజన్. ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో హౌ మచ్ వోల్టేజ్ ఇన్ R1, how much voltage in R1. Okay, so we are finding V1 voltage. V1 that is equal to total voltage into R1 by total resistor R1 plus R2 plus R3. So similarly V2 is equal to total voltage. V2 అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి R2లో ఉంది కాబట్టి R2 by R1 plus R2 plus R3. Similarly V3 is equal to total voltage into R3 by R1 plus R2 plus R3. Okay, this is the voltage division. Okay, already we know that what is the power. So power means, already we know that power means V into I లేదా V square by R లేదా I square into R. This is called a power. Okay, how much power in R1? How much power in R1 means P1 is equal to I1 into V1. I1 V1 or V1 square by R1 or I1 square R1. Okay, this is the power. Similarly, P2 is equal to I2 into V2 or V2 square by R2 or I2 square into R2. This is the P2 power. Next, అలాగే P3 I3 V3 that is equal to V3 square by R3 square, that is equal to I3 is equal to R2. Already we know that I1, I2, I3 ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, I రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ I1, I2, I3 ప్లేస్లో we know that I1, I2, I3 is equal to I. You replace I here. I1, I2 and I3. This is the concepts are, resistors are in series. This is the concept for the resistance in series. అంటే మనకు రెసిస్టర్ అనేది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను.
Okay. Okay, this is the concept. Okay, thank you. చూడండి, మనకు రెసిస్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకు ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడండి. సో R1, R2, R3 ఆర్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. హియర్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V. The V, whenever apply the voltage V, the current flow in the current is the flow in the R1, R2, R3. Here the current is divided 3 parts, I1, I2 and I3. So whenever apply the voltage in parallel circuit, the voltage is constant. వోల్టేజ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే V అనే వోల్టేజ్ R3లో ఎంతైతే డ్రాప్ అయ్యి వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో అదేవిధంగా Vకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా I2 R2లో మనకు వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో R1లో ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందంటే V అనే వోల్టేజ్ ఉంటుందన్నమాట. కరెంట్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది. ద కరెంట్ ఈజ్ డివైడ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ జంక్షన్. సో ద టోటల్ కరెంట్ మీన్స్ I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. యూ సీ ద డెరివేషన్. ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లో దిస్. చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏ విధంగా మనకు ఫ్లో అవుతుంది. ఈ I అనే కరెంటు ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో అది I1, I2, I3గా కరెంట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. అంటే I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 యాడ్ చేస్తే మనకి Iకి ఈక్వల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో యూ సీ ద డెరివేషన్. సో ద కరెంట్ అనేది మనకు డివైడ్ అయింది కదా, I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ అకార్డింగ్ ఓమ్స్ లా ప్రకారం V ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే I అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, V/R రాసుకోవచ్చు. I1 అంటే ఏమి, V/R1. అంటే వోల్టేజ్ అనేది మనకి ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిది, ఇక్కడ మనకి ఇది V1, ఇది V2, ఇది V3 అనుకుంటే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V3 అవుతుంది. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ అనేది ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ మాత్రం మనకు డివైడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. సో I అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, V/R రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ ఓమ్స్ లా ప్రకారము. సో V/R1. I1 అంటే ఏమి, V/R1. I2 అంటే V/R2. I3 అంటే V/R3. సో V అనేది కామన్ అవుట్ చేస్తే VV క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. దిస్ ఈజ్ ద ప్యారలల్ సర్క్యూట్. Okay, this is the concept of the parallel circuit. Okay, this topic is over. I will discuss tomorrow new topic. Okay, thank you.